Achha. Okay, so we are recording today's class, and this is primarily meant for discussing the questions that have arisen in you while reading Panchatantra. And I'm offering this opportunity also to the students who have joined later on in the class to put forward their doubts and clarifications. So the floor is now open for your questions. I will take all your questions, don't worry. Just let us go one by one. So who is going to go first? Sir? Sir, I didn't understand the meaning of few lines or verses. So, will Okay, you, what did you not understand? sir, shall I tell the page number or just the lines which I No, you didn't get? just quote the lines. Which is the story? Sir, it's the beginning of the Kapulukyam, Mm-hmm. and there's a paragraph where it is written that, and I just didn't understand the last two lines of the paragraph, but I'm saying the whole paragraph. And he whose son of glory sets before the glory of another is born in vain, he wastes for naught the youthful vigor of his mother. So the last two lines I have problem. Once again, please, just quote the lines once again. Is born in vain, he wastes for naught the youthful vigor of his mother. It's vigor. Vigor. Uh, okay, I think I will need to take a look at the line first because I can't really make out what you are suggesting. Okay, well, let me come back to your question. Any other conceptual questions rather than textual questions? I will take that question. Don't worry. If there are textual questions also, I'll take them. Just let me take any conceptual questions first. আর কোনো প্রশ্ন আছে? Sir, I have a question. Yes, go ahead. Sir, I could not understand what is pithi. You could not understand? Pithis. Pithis. What? Pithis. Could you write it on in the chat box? বা স্পেলিংটা বলো, আমি তোমার শব্দটা বুঝতে পারছি না। This is not it. দাঁড়াও এক সেকেন্ড, আমি একটু দেখে নিই আমি টেক্সটটা আগে বের করে নিতে পারি কিনা, তাহলে ওর প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়া আমার পক্ষে সুবিধা হবে। আচ্ছা হ্যাঁ, বলো, তুমি লিখেছো বোধহয়, দেখি, লেট মি জাস্ট চেক। Pithi is short and concise. Pithi is short and concise, মানে ছোট করে, খুব টু দ্য পয়েন্ট বলা, হ্যাঁ, খুব ছোট্ট করে বলা, কনসাইজ ফর্মে। Okay, sir. রাইট। তোমাদের কাছে তো গুগল যেটা আছে তাকে জিজ্ঞাসা করে নিলেই কিন্তু এটা পেয়ে যাবে। সুতরাং প্লিজ ট্রাই অ্যান্ড ইউজ অ্যাজ স্টুডেন্টস অফ ইংলিশ একটু ডিকশনারিটা ব্যবহার করতে শিখো কিন্তু, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা বলো, এবার আর কেউ প্রশ্ন করবে কোনো? স্যার আমি একটা করব? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, করো করো। স্যার আপনি আপনার লেকচারগুলোতে আপনি বারবার করে বলছিলেন যে পঞ্চতন্ত্র টক্স অ্যাবাউট নীতিশাস্ত্র অ্যান্ড রাজনীতি। তো নীতিশাস্ত্র মানে রাজনীতি নীতিশাস্ত্রেরই একটা অংশ নয়? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কিন্তু এটা মাথায় রেখো যে নীতি is dependent upon the পুরুষার্থস। হ্যাঁ, সুতরাং তার মধ্যে ধর্ম যেমন আছে, অর্থ আছে, আবার কামও আছে। সো
Rajniti is just one part of Niti Shastra. Niti ki bolche? Niti is the way of living a happy, complete life in accordance with social ethics. Achha, what is Rajniti? Rajniti is devoted to a particular segment of the population which is in control of power, the kings and the princes. অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রের মধ্যে রাজনীতিটা একটা অংশ। এখন তুমি তো এই গল্পে দেখেছো, you've seen that Panchatantra is fundamentally also read as a king's manual as to what should be the niti of the king, right? Although there are stories which are more democratic and talk about the common people, the bulk of the Panchatantra is about the exercise of power by kings. What are their primary objectives? What are their strategies during a crisis? How to gain friends? How to lose friends? Right? How not to do something? While all this is true at a basic level for every human being, you have seen that Vishnu Sharma's primary pedagogical approach was to teach the king and those in power the way of wielding power, making alliances, and behaving in public life. That is where Rajniti comes in. So I can say that while Panchatantra is in a broader sense about Niti, talks about dharma, talks about money, talks about friendship, love, sexuality, desire, and very little about, moksha. It is primarily concentrated or more fundamentally concentrated towards the practice of Rajniti, right? এইভাবে আমরা দেখতে পারি, right? স্যার, হ্যাঁ, মানে মোক্ষটাকে মানে ওরকম ভাবে মানে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়নি, মানে ওটা কি মানে অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, মানে না রাজনীতি? মোক্ষা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তোমাকে এটা ভালো করে বুঝতে হবে যে মোক্ষটা কি। মোক্ষা ইজ অনলি অ্যান্ড অনলি পসিবল when you renounce life. অর্থাৎ পঞ্চতন্ত্র রাজনীতি ইজ অ্যাবাউট দ্য প্র্যাকটিস অফ পাওয়ার ইন লাইফ। রাজা যদি মোক্ষ লাভ করে তাহলে সে তো বনবাসে চলে যাচ্ছে। সে তো মানে রামচন্দ্র যখন I'm sorry, let us talk about the Mahabharata, for example. মহাভারতে এরা যখন প্রাণত্যাগ করতে পঞ্চপাণ্ডব চলে যাচ্ছে তখন সেটা একটা অন্য অধ্যায়, অথবা বানপ্রস্থ, যেটা that is another part of life. That's the last part of life where you renounce power. অর্থাৎ পঞ্চতন্ত্র, because it is about the exercise of power. রাজা কিভাবে সরকার চালাবে, রাজা কিভাবে শত্রুকে নিধন করবে, রাজা কিভাবে প্রজাকে পালন করবে, এটা তো জাগতিক, তাই না? মুখ্য হচ্ছে সেই পর্যায় যেখানে তুমি জগৎকে ত্যাগ করবে, বুঝতে পেরেছো? জগৎকে ত্যাগ করে তুমি মৃত্যু এবং যেটাকে বলতে পারো লাইফ সাইকেলের জন্য তুমি ওয়েট করবে। এখানে তোমরা দেখেছো একটাই গল্প আছে যেখানে ব্যাধকে পরিপুষ্ট করার জন্য দি ডাভস স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফস, অর্থাৎ তারা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করছে, এবং সেই দেখে ব্যাধও, দ্য হান্টার, ইজ অলসো sacrificing his own life and renouncing life. But this is a one-off, because the Panchatantra is not about renouncing life. It is about engaging with political life. বুঝতে পেরেছো? যে কারণে মোক্ষটা গুরুত্বপূর্ণ ফিলসফিতে নয়, কিন্তু মোক্ষটা রাজার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন এক ধরনের রাজার কথা অবশ্য বলা হয়েছে, যিনি এক ধারে রাজা এবং আরেক ধারে ঋষি, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, যার সব থেকে বড় উদাহরণ হয়তো খানিকটা রামচন্দ্র, রাইট? যিনি রাজা এবং একই সঙ্গে ঋষি। হয়তো গৌতম বুদ্ধর কথা বলতে পারো, যে রাজা মোক্ষ লাভের জন্য ক্ষমতাকে ত্যাগ করে দিচ্ছে, তিনি হচ্ছেন আসল রাজর্ষি, যিনি জগতে থেকেও হি ক্যান বি বিয়ন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। কিন্তু পঞ্চতন্ত্র is not about the Rajarshi. Panchatantra is about the king who can protect, the king who can make alliances,
and the king who, if need be, can ruthlessly kill other people, right? হ্যাঁ, সেই কারণে মোক্ষটা গুরুত্বপূর্ণ এই টেক্সটে নয়, এই টেক্সটে হতে পারে না, বুঝতে পেরেছো? এই টেক্সটে যদি মোক্ষ লাভ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে প্রজা পালনটা গৌণ হয়ে যেতে পারে, রাইট? আচ্ছা, প্রথমে যে প্রশ্ন করলে তুমি কোন সেগমেন্টটা থেকে করেছো? কাকুলিকিয়াম থেকে করেছো নাকি? হ্যাঁ স্যার, একদম ফার্স্টের দিকে পেজ 296 এরকম ছিল। 296, ওকে, ঠিক আছে, আমি দেখছি, আমি I'll come down to it in a moment. এবার তুমি দেখো তো 261, 263, 269 বললে না? 269, 296 স্যার। 296, ওকে, 296, 296, 278, বাবা, আমি অনেক নিচে নেমে গেছি। ঠিক আছে, অন্যরা প্রশ্ন করতে পারে, আমি ওর জন্য জাস্ট জায়গাটা খুঁজে নিচ্ছি। হ্যাঁ, তার নাহলে ও কি প্রশ্নটা করতে চাইছো আমি না ঠিক বুঝতে পারছি না, সেই জন্য আই নিড টু সি হোয়াট ইউ সেইং। হ্যাঁ বলো, এবার বলো, আমি পেয়েছি। স্যার ফোর্থ প্যারাগ্রাফ 1 2 3, হ্যাঁ ফোর্থ প্যারাগ্রাফের লাস্ট 2 লাইনস। ফোর্থ প্যারাগ্রাফ, মানে is this the page, the smaller often slays the great? and yet again king এর একটা স্ট্যান্সা পরে, and he whose son of glory sets. Okay, acha, ঠিক আছে, and yet again, when kings are as merciless as death, all foes are quick to knuckle under, quick to kill the kings who fall into compassion's fatal blunder. And he whose son of glory sets before the glory of another is born in vain, he wastes for naught the youthful vigor of his mother. Okay, এটার মানেটা হচ্ছে যে রাজা অন্য রাজার গৌরবের আগে যার গৌরব অস্তমিত হয়, right? So somebody, a king who is defeated by another king, that is the meaning, right? That the other king is sort of more powerful than him, so his glory sets before another, is born in vain. So if a king is defeated, then the king is born in vain, right? He wastes for naught, for nothing. Not মানে হচ্ছে nothing. The youthful vigor of his mother. So this is the reference to the act of procreation. So the mother in her youthful vigor begets the child, right? But that child, when he's born, the king here, the king, he wastes his mother's effort because he surrenders and is defeated by another king. বুঝতে পেরেছো? অর্থাৎ যে রাজা তার তিনি অন্য রাজার কাছে পরাজিত হন, যার গৌরব অন্য রাজার গৌরবের কাছে অস্তমিত হয়, তিনি তার মায়ের সমস্ত এফর্ট তার it comes to nothing, right? When her mother is youthful in begetting him. ওকে স্যার। ঠিক আছে, আচ্ছা। স্যার আমি একটা করব। কে তুমি? সাগরিকা। তুমি কি আগের ক্লাসে তুমি কি ক্লাস করেছো? হ্যাঁ স্যার, না স্যার শুধু একটা ওই কাছেই আছেন তাই বলতাম, একটা মানে জিজ্ঞেস করতাম। আচ্ছা বেশ, ঠিক আছে, কর। ওই দেখুন 298 পেজে লাস্ট প্যারাগ্রাফটায়। রাইট, বলো। ওটা বাট শ্যালি টু রিলিভ, ওটা মানে ওটা কি শ্যালি মানেটা কি, মানে দেখলাম ওটা উইটি রিমার্ক বলছে, তো শ্যালি টু রিলিভ মানে কি দাঁড়ায়? When stronger forces attack, close in your fortress stay, but sally to relieve your friends. And এটা rally হবে, ওটা ইয়ে হবে, ভুল প্রিন্ট হয়েছে। র্যালি হবে তো? rally মানে মেক গ্যাদার টুগেদার, হ্যাঁ, এবং আক্রমণ কর। বাবা, you have a very sharp eye, right? Good, very good. আচ্ছা, এবার বলো, যারা প্রশ্ন করনি তারা একটু প্রশ্ন করলে আমি খুশি হব। দাদা বলছি, হ্যাঁ, পেজ নাম্বার 302। তুমি কে ভাই, আগে বলো। ঈশিতা পাল। তুমি আগে প্রশ্ন করনি তো? না স্যার। আচ্ছা, ভেরি গুড, বলো। পেজ 302। হ্যাঁ, দাঁড়াও এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, 302 বলো। ওইখানে ওখানে শুরু থেকে অ্যান্ড এগেন যেটা বলা আছে ওইটা অবধি স্যার একটু বুঝতে পারিনি।
302 শুরুতে and again কোথায় আছে? এটা পড়ো তো। স্যার এইটাই হ্যাঁ, এটা কোনখানে and again টা কোথায় আছে? এটা থেকে এন্ড এগেইন যে ও বলা আচ্ছা আছে আচ্ছা to foe to false friend. Oh, I see বড়টাই আমি দেখতে পাই। হ্যাঁ, to foe to false friend to female, particularly her for sale, মানে that is a prostitute, মানে to enemy to false friend to a prostitute, the man so simple as to give straightforward conduct does not live, মানে the person who makes his strategies clear or his positions clear to the enemy, to the false friend, to the female, to the prostitute, অর্থাৎ তুমি নিজেকে সবারই কাছে নিজের সমস্ত প্ল্যানস এক্সপোজ করে দেবে না, রাইট? ইফ ইউ ডু দ্যাট টু দ্য এনিমি, কাদের কাদের? টু দ্য ফলস ফ্রেন্ড and to the prostitute, because the prostitute can exploit you, then you will not live. So you must keep your cards close to your chest. You must keep your strategies close to your chest. Proceed in pure straightforwardness with Brahmins. Brahmins মানে হচ্ছে holy men. You can confess to them. And এখানে কিন্তু একটা caste bias আছে, তুমি দেখতেই পাচ্ছ। With the gods no less. So confess to the gods. With teachers, with yourself. So you confess to your teachers. You talk to them about what you want to do. With yourself, be frank. But treat all other creatures to deceit. অর্থাৎ all other creatures, you will not reveal your strategies. ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে কার কার কাছে তুমি কনফেস করবে, অর্থাৎ সত্য কথা বলবে, নিজের সমস্ত প্ল্যানস গুলোকে এক্সপোজ করবে, বাকিদের কাছে কিন্তু তুমি নিজের কি পরিকল্পনা, your innermost thoughts, you will not reveal. A hermit mastering his soul may see life simple, see it whole, right? So who can always say frankly about himself, who is a hermit, who is removed from life, who has no interest, right? Who has no self-interest, but not those who thirst for carnal things. Carnal মানে হচ্ছে worldly, জগতিক, in many cases physical, right? Carnal desire মানে হচ্ছে sexual desire. So those who hanker for physical things, worldly things, তারা এটা করতে পারবে না। They will have to take recourse to deceit. Nor most particularly kings. আর কারা বিশেষ করে পারবে না? রাজারা, because if the king makes his strategy clear, then his enemies, his false friends, and his prostitutes will betray him. Therefore, strong through duplicity you will preserve your habitation still. So through duplicity you can preserve your habitation এখানে, because they're sort of residing at a particular place of habitation. For death will prove a friend in need to crush a foe possessed by greed. So if a foe is possessed by greed, যদি তোমার জায়গাটাকে সে দখল করতে চেষ্টা করে, then death will prove a friend in need, অর্থাৎ তুমি you will have to kill him. So এখানে তুমি দুটো জিনিস বুঝতে পারছো কিনা জানি না, যে কারণে তোমার এটা খটকা লেগেছে, সেটা হচ্ছে যে এখানে যে নীতি, the পঞ্চতন্ত্র practices a নীতি which is practical, and particularly for the king, it involves ruthlessness and a practice of deceit and falsehood to confuse the enemy. So there is an ultimate niti for the king, the protection of the kingdom and his subjects. For that, he can violate the standard ethical practices for the benefit of his subjects. বুঝতে পেরেছো যে কারণে পঞ্চতন্ত্র নিয়ে এত অসুবিধা, যে পঞ্চতন্ত্র কি মরাল না ইমমরাল? There are passages in পঞ্চতন্ত্র which are deeply immoral, যেটা তপোতিদিও বলেছিলেন, that it does not conform to the very black and white ethical codes that are taught to us. But remember that the Panchatantra is first and foremost, যে কথাটা আমি বারবার বলছি, a text about survival and power, right? Rajniti. এবং in Rajniti, the king's dharma, the first dharma is to protect the kingdom. অর্থাৎ ক্লাউডি যদি এই ব্যবহার করে to kill his subjects,
to wreak havoc among his own people, then he's a bad king. He's performing adharma. But the Raj Dharma, the primary Raj Dharma, is to protect his subjects. এবং তার জন্য যদি ডিসিট ছলচাতুরি দরকার হয়, মিথ্যে কথা বলার দরকার হয়, যদি যেমন লিভস্ট্রম করছে, হি ইজ ভায়োলেটিং দ্য কোড অফ দ্য হোস্ট, অর্থাৎ যে আশ্রয় দিয়েছে তাকেই ছবল মারছে, তাহলে দ্যাট ইজ অলসো অ্যাকসেপ্টেবল বিকজ হি ইজ ডুইং দিস অ্যাজ পার্ট অফ হিজ রাজধর্মা। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো এবার? হ্যাঁ স্যার। আর স্যার বলছি হ্যাঁ বল। আপনি কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে ডিসকাস করবেন বলেছিলেন, মানে কেমন করে কোয়েশ্চেন তো আমি ডিসকাস করে দিয়েছি ভাই। যেই কোয়েশ্চেন গুলো দেখবে লাস্ট দুটো লেকচারে আমি ডিসকাস করেছি, those are the major questions that are going to be sort of are coming up from the text. হ্যাঁ, ওকে স্যার। আমি তোমাদের কি প্রশ্ন আসবে এইটা কিন্তু বলবো না, আমি কি প্রশ্নগুলো উঠে আসছে টেক্সট থেকে সেইগুলো ডিসকাস করেছি, এবং দেখবে কিভাবে লিখতে হয় সেটাও ওই লেকচার গুলোতে একদম থারোলি ডিসকাস করেছি। হ্যাঁ, ওকে ওকে। রাইট, বলো এবার। হ্যাঁ বল। বলছি একটু কোশ্চেন নিয়ে একটা কথা। স্যার তন্দ্রা মণ্ডল। আচ্ছা বলো। স্যার বলছি আমাদের এই টেক্সটটা থেকে মানে লাইন তুলেও কি কোশ্চেন হতে পারে? তুমি না এখনো স্কুলের মোড়টা থেকে বেরোতে পারোনি, মানে লাইন তুলে আমি তোমাকে প্রশ্ন দেব না। একটা কোটেশন হয়তো তোমাকে তুলে দিলাম, যে এরকম একটা মানে কোটেশন তুললাম যে পঞ্চতন্ত্র ইজ অ্যাবাউট দি এডুকেশন অফ কিংস, রাইট? অর দ্য পঞ্চতন্ত্র গিভস ইজ it does not it is the panchatantra often problematizes morality, এরকম একটা কোটেশন আমি তুলে দিলাম, দিয়ে আমি বললাম ডু ইউ এগ্রি, ডিসকাস। হ্যাঁ, কিন্তু এই প্রশ্ন, এই ধরো এইরকম একটা লাইন তুলে দিয়ে স্ট্রং থ্রু ডুপ্লিসিটি ইউ উইল প্রিজার্ভ ইউর হ্যাবিটেশন স্টিল, দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম হু ইজ স্পিকিং দিস লাইনস, হোয়াট ডাজ হি মিন, হোয়াট ইজ দি এপিসোড, এই ধরনের প্রশ্ন সেই জায়গা থেকে কিন্তু তোমরা চলে গেছো। হ্যাঁ, মানে একটা সামগ্রিক ব্যাপার নিয়ে কোশ্চেন হবে। হ্যাঁ, এবং তোমাকে একটুখানি খেয়াল রেখো, you will be not be expected to write, you know, 2 or 3 lines or 2 or 3 paragraphs. You will be expected to write at least a substantial amount of response. অর্থাৎ 2 পাতা থেকে স্ট্যান্ডার্ড উত্তর হচ্ছে 4-4.5 পাতা of an average person's handwriting. হ্যাঁ, তোমাকে টেক্সট থেকে সাবস্ট্যান্সিয়েট করতে হবে। দেখবে যেটা ভালো ওয়ে অফ রাইটিং ইজ একটা প্রথমেই একটা থিসিস দিতে হবে। হ্যাঁ, আই এগ্রি যে পঞ্চতন্ত্র ইজ প্রবলেমাটাইজেশন অফ মোরালিটি অ্যান্ড হোয়াট ইজ কনভেনশনাল মোরালিটি, সেটাকে মাঝে মাঝে ইট ইজ ডিফাইন, রাইট? অ্যান্ড দেন ইউ সে, ফর এক্সাম্পল, why is the Panchatantra written? It is a king's manual. What is the king's primarily dharma? They protect his kingdom, and for that he can kill, he can perform duplicity, which are all against conventional ethics, and therefore this story gives us an example, that story gives us an example. এরকম করে তোমাকে আমাকে পয়েন্টটাকে সাবস্ট্যান্সিয়েট করতে হবে। তুমি যদি ভালো করে আমার যে ডিসকাশন গুলো দেখো, তাহলে দেখবে যে এই জিনিসটাই করা হয়েছে। আগের ক্লাসে আপনি সব বলেছেন এগুলো। এইগুলোই তোমাকে ফলো করে যেতে হবে একটা, টু ক্রিয়েট আ মোর ম্যাচিওর রেসপন্স। আসলে সমস্যাটা কি হয়ে গেছে জানো তো, তোমাদের স্কুল লেভেলে তোমরা অনেক ক্ষেত্রে ছোট্ট ছোট্ট 2 নম্বর প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে তোমরা পড়াশোনাটা করেছো, যে কারণে আমি আবার তোমাদের প্রত্যেককে বলছি যে ইংরেজি অনার্স পড়াটা কিন্তু ইজ এ ডিফারেন্ট বল গেম অল টুগেদার। তোমাদের কটা পড়তে হচ্ছে? 6টা-8টা করে টেক্সট পড়তে হচ্ছে। হ্যাঁ, 1 মাসে 8 জন করে এসে 8টা মেশিন গান নিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ, ধারাধার গড়ি চালাচ্ছে, কখনো প্লটাস, কখনো অ্যারিস্টটল, কখনো হরেস, কখনো লঞ্জাইনাস, কখনো পঞ্চতন্ত্র, তাও তো সবকটা টেক্সট এখনো শুরু হয়নি। তো তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে টু রিড টেক্সট কুইক অ্যান্ড অলসো টু ক্রিটিক্যালি গ্রাস্প দ্য টেক্সট। সেই ট্রিটমেন্টটাই আমি তোমাদের একটু থ্রু দ্য ক্লাসেস দিতে চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ,
ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? একটু রিওরিয়েন্ট করতে হবে নিজের পড়াশোনাটাকে। হ্যাঁ স্যার। বেশি পড়তে হবে আর কি। মানে ইংরেজি অনার্স কে একজন আমার তোমাদের সেই ছাত্র আছে যে ফিজিক্স আর ইংরেজি দুটোই নেবে কিনা ভাবছিল, সে কি আছে? হ্যাঁ, না স্যার, না স্যার। সে কি চলে গেছে, ছেড়ে দিয়েছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, স্যার প্রেসিডেন্সিতে গেছে। কি পড়তে গেছে, ইংরেজি না এই ফিজিক্স? না স্যার, ইংলিশ। ইংলিশই পড়তে গেছে। যেখানেই যাক, সে এখন বুঝতে হতে পারবে যে ইংরেজিতে কিছু কম পড়তে হয় না, বরং বেশি পড়তে হয়। ঠিক আছে, ওকে, চলো এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা করো। বলো, আর কেউ কোনো প্রশ্ন করবে? আমার আছে, বাট আমি মানে লেট স্টুডেন্ট নই, তো আমি কি লাস্টে করব? তুমি লাস্টে করবে, পরে স্টুডেন্টরা যারা আছে তারা আগে করবে যদি কারোর থাকে। দাদা আমার একটা প্রশ্ন আছে। বলো, কে বলছো? আমি দীপান্বিতা মণ্ডল। আচ্ছা, দীপান্বিতা বলো। 318 নম্বর পাতায় চারটে লাইনের মানে আমি বুঝতে পারিনি। 318 নম্বর পাতায়। আচ্ছা, ও নেভার ট্রাস্ট এ রোগ ফর অল, ওই চারটে লাইন। আচ্ছা, never trust a rogue for all his pharisaic puzzling, মানে যতই সে জ্ঞানের কথা বলুক না কেন, ফ্যারিসাইক এটা হচ্ছে মানে বেসিক্যালি দিজ আর সোফিস্ট। সোফিস্ট বলা হয় কাদের? যারা কোনো শব্দকে নিয়ে খেলা করতে পারে, অর্থাৎ শব্দের মধ্যে থেকে বিভিন্ন মানে বের করতে পারে। সো নেভার ট্রাস্ট a rogue for all his pharisaic puzzling. So do not trust a unethical person or somebody who is very clever if he plays around with words. At holy shrines some saints are found quite capable of guzzling. অর্থাৎ যে কোনো হোলি প্লেসেসে যে সেন্ট অর্থাৎ যারা সাধু তারা কিন্তু তোমাকে চিট করে নিতে পারে। গাজলিং মানে হচ্ছে তোমার পয়সা বা তোমার খাবার সে খেয়ে নিতে পারে, রাইট? সো it means that do not trust a person who poses to be wise. অর্থাৎ কে কারোর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে ওয়াইজ ধরে নিও না। ভেরিফাই whether he is actually wise. এই যে গল্পটা তুমি পড়ছো, এই গল্পটার এটা কি বলতো, ছোটবেলায় এই গল্পটা কি গল্প হিসেবে পড়েছিল? একটা ফ্রেজ আছে, একটা শব্দ আছে, তাই না? ওই বিড়ালটাকে নিয়ে একটা কথা বলা আছে না, বিড়াল তপস্বী, মনে আছে? শুনিনি ওটা। আচ্ছা, যাই হোক, বিড়াল তপস্বী বলা হয়। বিড়াল তপস্বী মানে হচ্ছে যে ভণ্ড তপস্বী। হ্যাঁ, অর্থাৎ যে তপস্বী হওয়ার ভান করে কিন্তু আসলে ভণ্ড, এবং তার মানে তপস্যার বা সন্ন্যাসের কোনো ইয়েই নেই, সে তোমাকে মানে একদম ঠকিয়ে দিতে পারে। সো নেভার ট্রাস্ট এ ম্যান হু is only good with words, because many saints are also cheats. Many people who pose as saints. অর্থাৎ দেখো, একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করো যে পঞ্চতন্ত্রটা না, ইজ এ ভেরি স্কেপটিক্যাল টেক্সট। স্কেপটিককে যে কোনো কিছুই সত্য হিসেবে ধরে নেয় না, বুঝতে পেরেছো? এবং আরেকজন হচ্ছে সিনিক। সিনিক, CYNIC। সিনিক হচ্ছে somebody who does not take anything at face value, right? এবং who sees that the entire world is probably not what it is আর কি। সিনিক বলে সবসময় যে কোনো কিছুই at face value নেবে না। হ্যাঁ, অর্থাৎ পৃথিবীতে যে যা বলছে সবই খানিকটা মিথ্যে কথাই বলছে। হ্যাঁ, এবং এই সিনিকটা একটা, সিনিসিজম was a kind of philosophy that did not believe in anything. So পঞ্চতন্ত্র ইজ এ ভেরি সিনিক্যাল টেক্সট, তাই না? পঞ্চতন্ত্র দুটো তিনটে জিনিস বলে, সেটা হচ্ছে যে সাধারণত মানুষ সত্যি কথা বলে না, that the institutions that you have always depended upon, about saints, wise men, kings, they are very often foolish, right? For example, ওই এটার গল্পটা তো তোমাদের মনে আছে, that the bird shits gold, and everybody thinks that it is not gold. So
bird says, I thought I was a great fool, but I found out that there are greater fools than me. Right? So the Panchatantra is cynical in the sense that it sees that the kings who should be wise are not wise or brave, that the wise men who should be wise are also not wise, and that the saints who should be holy are actually unholy. Right? So it is a very, very cynical, practical look, takes a cynical, practical look at life and how to adjust in life. ঠিক আছে? হ্যাঁ সিনিক্যাল বানানটা লক্ষ্য রেখো কিন্তু, CYNICAL, সিনিক্যাল। বলো তারপরে। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, করতে পারি? তুমি কে? আমি শ্রাবস্তী। তুমি কি আগে প্রশ্ন করেছো? হ্যাঁ প্রথম দিকে করেছিলাম, প্রথম দিকে আজকে মানে আজকে তুমি কি? আচ্ছা ঠিক আছে, বলো। স্যার মানে এই পঞ্চতন্ত্রতে যে ফিমেল ক্যারেক্টারটাকে একটু অন্যরকম ভাবে দেখানো হয়েছে, মানে কিছু কিছু গল্পে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তো এটা কি তখনকার কন্টেম্পোরারি সোসাইটিকে মানে ওরকম ভাবেই মানে ট্রিট করা হয়েছে? দেখো এখানে তুমি যেটুকু পড়েছো কাকুলুকিয়মে, there are two kinds of women. One is the woman dove who is symptomatic of the perfection of women, and the person who is the woman who is totally dedicated to her husband. So this is the contemporary, you can say the contemporary expectation and the image of the woman that the Panchatantra seeks to create. On the other hand, you have several pictures of women who are sort of what you can betraying their husband, অর্থাৎ যারা immoral এবং যারা these women who are extremely what we can call they defy their husbands, or they betray their husbands, এবং they are seen as ruthlessly seen as women who are taken over by their passions. অর্থাৎ দুরকম মহিলা দেখা যাচ্ছে, একরকম যারা পতিব্রতা, হ্যাঁ, এবং ওটা তুমি দেখতে পাচ্ছ একটা সতীত্বের একটা গল্প আসছে এবং দ্য প্র্যাকটিস অফ সতী অলসো, আর অন্যদিকে you have this woman as somebody who cannot keep control over her passions. অর্থাৎ এখানে একটা ডিপলি তুমি বলতে পারো মিসোজিনিস্ট একটা রয়েছে। এটা নিয়ে আমি একটা স্লাইড বোধহয় তোমাদের কোনো সময় দেখিয়েছিলাম, ইফ আই এম নট রং। এখানে ইট ইজ স্লাইটলি it's slightly patriarchal, not slightly, it is immensely patriarchal. অর্থাৎ এখানে তো মহিলা মোনার্কের কোনো কল্প নেই। So women have no power. They are either seen as supporting the man or they are seen as betraying the man, and therefore to be punished extremely brutally. এই জন্য তোমাদের বইতে দেখো representations of women in deeply patriarchal terms, অর্থাৎ পুরুষ শাসিত সমাজ যেভাবে মেয়েদের দেখছে, women as antithetical to policy and intelligence. অর্থাৎ তুমি দেখো কোনো মহিলা চরিত্র এখানে নেই যারা সেই অর্থে ইন্টেলিজেন্ট বা ইম্পর্টেন্ট টু গভর্নেন্স। হ্যাঁ, ডাবের চরিত্রটাতেও যদি দেখো তার কিন্তু কোনো রোল নেই অ্যাপার্ট ফ্রম স্যাক্রিফাইসিং হারসেলফ ফর দি হাজব্যান্ড। থার্ড যে পয়েন্টটা, যে কথাটা উঠছিল বারবার, যে উইমেন আর প্রোন টু অ্যাডাল্টারি, অর্থাৎ একটা ডিপ পেট্রিয়ার্কাল বায়াস আছে দ্যাট মোস্ট উইমেন আর ইমোরাল এবং দে হ্যাভ নো কন্ট্রোল ওভার দেয়ার প্যাশনস, দেয়ারফর দে ইন্ডালজ ইন অ্যাডাল্টারি। Violence against women is almost casually accepted, right? অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ দেখতে পাচ্ছে যে তার স্ত্রী তাকে বিট্রে করছে, তাকে খুন করে ফেলতে তার কোনো রকম দ্বিধা হচ্ছে না, রাইট? In certain texts, very few, domesticity and bliss. কিন্তু আবার বেশ কিছু গল্পে মানে it is said that the home is the center for bliss. অর্থাৎ Panchatantra recognizes that the home is after all, the place where the man returns to. But once again, the role of the woman there is to nurture that house. She has no public role. And women are very often seen as adulterous and passionate and therefore not dependable. এটা সমসাময়িক সমাজের মধ্যে যে ট্রেডিশনস গুলো আমরা দেখতে পেয়েছি, আমাদের সমাজ তো ডিপলি পেট্রিয়ার্কাল সমাজ ছিল, রাইট? এবং তুমি জানো মনু সংহিতাতেও ঠিক সেই একই কথা বলা হচ্ছে যে ইট ইজ
quite ethical for a man to beat his wife. অর্থাৎ সেই পেট্রিয়ার্কাল প্রবলেমস গুলো আমরা এই টেক্সটেও দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এই পয়েন্টগুলো যদি দরকার হয় একটু লিখে রাখতে পারো। আচ্ছা, বলো এবার। আর কারোর প্রশ্ন আছে? স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলো। বলছি পেজ নাম্বার 343। পেজ নাম্বার 343, এক সেকেন্ড দাঁড়াও। 343, হ্যাঁ বলো। বলছি ফ্রম এনিমিজ এক্সপেক্ট রিলিফ ইফ ডিসকর্ড পিটস देयर হোস্ট। স্যার এই লাইনটার মানে কি? ফ্রম এনিমিজ এক্সপেক্ট রিলিফ, অর্থাৎ শত্রু তোমার ক্ষতি করতে পারবে না ইফ ডিসকর্ড পিয়ার্স দেয়ার হোস্ট। আর ডিসকর্ড মানে তাদের নিজেদের মধ্যে যদি ডিসএগ্রিমেন্ট হয়, অর্থাৎ তাদের নিজেদের মধ্যে যদি বিভাজন তৈরি করতে পারো, হ্যাঁ, পিয়ার্স দেয়ার হোস্ট, আচ্ছা তাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ যে তাদের হোস্ট আর কি, যে তাদের চিফ, তাদের মধ্যে যদি তুমি বিভাজন তৈরি করতে পারো তাহলে সেই শত্রু তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। রাইট? এখানে কেন বলছে যে এই কাকটাকে আমরা নিজেদের মধ্যে রাখি, কারণ ওই কাকেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারবে এবং সেই কারণে ওকে আমরা ব্যবহার করব যাতে করে কাকরা আমাদের কখনো ব্যতিব্যস্ত করতে না পারে বা আমাদের কোনো ক্ষতি না করতে পারে। ঠিক আছে স্যার। স্যার আর বলছি যে এই যে টেলটা আছে, দ্য ব্রাহ্মণ, দ্য থিফ এন্ড দ্য ঘোস্ট, স্যার দ্য ঘোস্টের নাম হচ্ছে ট্রুথফুল। স্যার এটা কি একটু আইরনিক না? না, এইটা এরম ভাবে ধরো না, এই কারণে যে এক নম্বর হচ্ছে যে এই নামগুলো না আমরা ইংরেজিতে অনুবাদে পড়ছি, হ্যাঁ, অর্থাৎ সংস্কৃতে নামটা কি ছিল সেটা আমাদের দেখতে হবে এবং সংস্কৃত শব্দ যে ধাতুগত রূপ, সেই রূপগুলো থেকে তার নামের ইয়েটা ধরা দরকার। এই কারণে আমি আয়রনির ব্যাপারটা না, এই নামের ব্যাপারে বিশেষ কিছু যাইনি, কারণ এক একটা টেক্সটে এক এক রকম নাম আছে, হ্যাঁ, সুতরাং এর সংস্কৃত নাম কি সেটা না জেনে এই মন্তব্যটা আমি করব না। তবে এটাও মনে রেখো যে there is also this idea that after death, মানে মানুষই capable of lying. After death the ghost is no longer capable of lying. এর একটা ট্র্যাডিশন আছে জানো তোমরা, এই রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালের গল্প পড়েছো ছোটবেলায়? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো এই যে বেতাল বারবার করে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলছে যে তোমাকে আমি একটা গল্প বলবো, এই গল্পের তোমার কি মনে হচ্ছে সলিউশন সত্য সেইটা তোমাকে বলতে হবে, রাইট? সুতরাং ইন দ্যাট সেন্স মানে এই গোস্ট হলে ট্রুথফুল হওয়া যাবে না এবং এখানে একটা আয়রনি থাকবে, এটা হয়তো আমরা বলতে নাও পারি। বুঝতে পেরেছো? মানে আমি ওই জন্য, মানে তুমি এই প্রশ্ন করছো এটা কি আয়রনিক, আমি তোমাকে এইটুকু বলতে পারি যে এটা নিয়ে আমি এটা যে শিওরলি আয়রনিক এটা আমি বলবো না। স্যার আমি এটা জিজ্ঞেস করলাম কারণ ঘোষটার যে কাজ সেগুলো ট্রুথফুল না, কারণ সে ব্রাহ্মণটাকে খেতে চেয়েছিল, সেই জন্য আমি কোশ্চেনটা করলাম। না, ব্রাহ্মণটাকে খেতে চেয়েছিল বলে সে কিন্তু ট্রুথফুল না এটা তুমি বলতে পারো না। সে ইনফ্যাক্ট আয়রনিটা এইখানে হতে পারে যে সে লাস্টে ব্রাহ্মণকে সত্যি কথাটা বলে দিচ্ছে। বুঝতে পেরেছ? যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে তখন সে ব্রাহ্মণকে সত্যি কথাটা বলছে, অর্থাৎ সে কাকে মানে সে কিন্তু থিফকেও সত্যি কথাই বলেছে। বুঝতে পেরেছো যে আমি যাচ্ছি, আমি ব্রাহ্মণকে খেতে যাচ্ছি, আবার ব্রাহ্মণকেও বলছে যে এই থিফ এই করতে এসেছিল। হ্যাঁ, সেই জন্যে আমি এইটুকু তোমাকে বলতে পারি যে এটাকে আয়রনি মানে কি, একরকম কথা বলা, একরকম কাজ করা, অর্থাৎ দুটো অর্থ থাকে আয়রনিতে, একটা অ্যাপারেন্ট অর্থ আর একটা অন্তর্নিহিত, দ্য ডিপার ট্রুথ। হ্যাঁ,
সেই জন্য আমি এখানে আয়রনি কথাটা ব্যবহার করতে একটু একটু হেজিটেট। ঠিক আছে স্যার। ওকে, আচ্ছা বলো। বাহ, এই তো খুঁটিয়ে পড়েছো দেখছি সবাই, চমৎকার। যারা যারা প্রশ্ন করনি, যাদের মনে হচ্ছে কিছু, হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার 300 পেজে। 300 পেজে, আচ্ছা। হ্যাঁ বলো। 3 নম্বর ভার্সটা, দ্য উইন্ড ইজ ফ্রেন্ড টু ফরেস্ট ফায়ার। স্যার ওইটা বুঝতে পারছি না। The wind is friend to forest fire and causes it to flame the higher, right? অর্থাৎ বড় ফরেস্ট ফায়ার যখন হয়, যখন জঙ্গলে আগুন লাগে, তখন wind is an ally to that. The same wind blows a candle out. কিন্তু ছোট ঘরের মধ্যে সেই হাওয়াই কিন্তু it is an enemy to the poor person who cares what poor folk are about. এটা কেন বলা হচ্ছে, রাইট? এটা বলা হচ্ছে এই কারণে, জাস্ট এক মিনিট, যে if you leave home and travel, no one will give you so much as a friendly word. মানে if you are out alone, you are poor, এবং if you are poor, then you will be miserable. এখানে কিন্তু একটা কথা বারবার বলছে, দেখো পঞ্চতন্ত্র, পঞ্চতন্ত্র কিন্তু পভার্টিকে কখনো এনকারেজ করছে না। এটা মাথায় রেখো যে ওই পুরুষার্থর মধ্যে একটা পুরুষার্থ কিন্তু অর্থ, রাইট? এবং অর্থ পঞ্চতন্ত্রেও তাই বলছি, পঞ্চতন্ত্রের ক্যারেক্টার্স আর অল মোটিভেটেড বাই অর্থ, বাই গ্রিড। কিন্তু পঞ্চতন্ত্র বলছে অতিরিক্ত অর্থ ক্যান ব্রিং ইন a lot of problem. Your greed can lead to a problem, but money itself is something which you should also try and get. অর্থাৎ তুমি পরিশ্রম করে যে অর্থ তুমি নেবে, সেই অর্থ তুমি উপার্জন করো এবং সেই অর্থ থেকে তুমি দান করো, কিন্তু অর্থের প্রতি লোভ রেখো না, রাইট? অর্থাৎ তুমি যদি পুয়ার হয়ে যাও এবং তুমি যদি একা হয়ে যাও বাড়ি ছেড়ে, তাহলে কিন্তু সমস্ত পরিস্থিতি, উইন্ড এখানে কি, উইন্ড ইজ সার্কামস্ট্যান্স, পরিস্থিতি এসে তোমার ক্যান্ডেলটাকে নিভিয়ে দেবে, বুঝতে পেরেছো? তোমার মোমবাতিটাকে নিভিয়ে দেবে এবং কেউ তোমার কোনো রকম খেয়াল রাখবে না। অর্থাৎ তুমি যদি বিদেশ বিভুঁইয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাও, পরিচিত পরিজনকে ছেড়ে চলে যাও, তাহলে তুমি একা, পুয়ার, এবং তোমার কেউ খোঁজ রাখবে না। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। বলো পরের প্রশ্ন। স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে। বলো। স্যার এই এক্সিস্টেন্স অফ বিষ্ণু শর্মা, স্যার এই ব্যাপারটা একটু বললে ভালো হতো। এটা আমি বলেছি, দেখো যাই হোক, তবুও আমি তোমাকে বলছি যে বিষ্ণু শর্মা, এটাকে বলা হয় কোয়েশ্চেন অফ অথরশিপ। অর্থাৎ অথর মানে যে লিখেছেন তার নাম হচ্ছে বিষ্ণু শর্মা, তাই তো আমরা ধরে নিয়েছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইবারে দেখা যাক যে আমরা এই প্রশ্নটা বারবার করেছি, once we read the text। বলা হচ্ছে কি, বলা হচ্ছে যে বিষ্ণু শর্মা ইজ এ সেলিব্রেটেড টিচার লিভিং ইন মহিলা রোপিয়া, রাইট? হ্যাঁ, আচ্ছা, এবং এই আইডেন্টিটিটা আমরা যেহেতু জানি না যে বিষ্ণু শর্মা সত্যি ছিলেন কিনা, কারণ তার কোনো রেফারেন্স আমরা পাই না। Vishnu Sharma might have been the name of the storyteller who had the imagination and artistry to first shape a floating body of folklores and fairy tales into the complex and unique structure and well-defined purpose that the Panchatantra is. অর্থাৎ বিষ্ণু শর্মা ছিলেন, বিষ্ণু শর্মা এই গল্পগুলোকে একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে ফেলেছিলেন এবং হি ওয়াজ এ রিয়েল অথর, রাইট? হ্যাঁ, আচ্ছা, দ্বিতীয় যেটা হতে পারে, বিষ্ণু শর্মা বলে কেউ ছিলেন না, বিষ্ণু শর্মা শুধু গল্পের একটা চরিত্র, রাইট? আচ্ছা, এটার সমস্যাটা কোথায় হয়েছে? যে সমস্যাটা হচ্ছে এই কারণে যে বিষ্ণু শর্মা সম্পর্কে আমরা অন্য কোথাও আর কিছু জানি না, রাইট? সো উই ডু নট নো ওয়েদার বিষ্ণু শর্মা ইজ এ ফিকশনাল ক্যারেক্টার or বিষ্ণু শর্মা ওয়াজ এ রিয়েল অথর, রাইট? কিন্তু আমরা যেটা জানি যে যে ব্যক্তি ছিলেন এবং যার লেখা আমরা পেয়েছি এবং হিস্টোরিক্যাল রেফারেন্সেস যার পেয়েছি, তার নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত এবং বিষ্ণু শর্মা।
যারা who were other names of Chanakya, right? Who was the author of the অর্থশাস্ত্র। এবং আমরা তপতিদির লেখার ইয়ের সময় দেখলাম, এবং আমি এটা রিফ্রেশার কোর্সে বলতে গিয়েও দেখেছি যে একদম প্রিয়াম্বলে চাণক্যর কথা উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ এখানে সমস্যাটা এই প্রবলেম অফ অথরশিপকে নিয়ে, যে we are given to understand that Vishnu Sharma is the writer of the text, but whether Vishnu Sharma is actually writing, or there is an author who is creating Vishnu Sharma as a kind of a pseudonym, বুঝতে পেরেছি? অর্থাৎ বিষ্ণু শর্মার জবানিতে কেউ লিখছেন কিনা এটা আমরা জানি না, রাইট? সো এই পুরো জিনিসটা নিয়ে there is a certain amount of confusion. এটার সমস্যাটা এই কারণেই যে এই গল্পগুলো মুখে মুখে চলে এসছে, এবং তোমাদের যেটা বলেছি, প্রথম যে গল্পটা পাওয়া যায়, প্রথম যে লিখিত আকারটা পাচ্ছি আমরা, সেটা 1192-এ পুনর্ভদ্রর লেখাতে পাচ্ছি। অর্থাৎ প্রায় অনেকটা সময় চলে গেছে, 1400 বছর চলে গেছে গল্পটা from its origin to its actual recording. এর মানে রেকর্ডিং মানে লিখিত আকারে পাওয়ার মধ্যে। এই জন্যই সমস্যাটা হয়েছে যে আমরা জানি না বিষ্ণু শর্মা কে, আদৌ ছিলেন কিনা, আর অন্য কোনো কিছু লিখেছিলেন। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি? এটাকে বলা হয় কোয়েশ্চেন অফ অথরশিপ। অর্থাৎ অথর ইজ আ পারসন হু সাইন্স দ্য টেক্সট, তাই না? তার স্বাক্ষর থাকে। হ্যাঁ, মানে এখন তুমি বলতে পারো প্রত্যেক টেক্সটে কি অথর স্বাক্ষর করেন? না, আগে লিখিত আকারে স্বাক্ষর করতেন, পরবর্তী ক্ষেত্রে হি ক্লেইমস ওনারশিপ, অর্থাৎ তিনি বলেন হ্যাঁ আমি এটা লিখেছি। হ্যাঁ, এবার এখানে সেই জায়গাটা কোথাও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, এভিডেন্স খুঁজে পাচ্ছি না। আর বিষ্ণু শর্মার কোথাও ইতিহাসেও উল্লেখ নেই। যদি চাণক্য হয়ে থাকেন, যার নাম বিষ্ণুগুপ্ত এবং বিষ্ণু শর্মা হিসেবে পরিচিত ছিল, তাহলে বলতে হয় যে এটা চাণক্য, কিন্তু আমরা সেটাও জানি না। কেননা চাণক্য যেমন অর্থশাস্ত্র লিখেছিলেন বলে বিখ্যাত, এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা সেই রেফারেন্সটা পাচ্ছি, আমরা কিন্তু বিষ্ণু শর্মা, চাণক্য কোথাও পঞ্চতন্ত্র লিখেছেন এটা আমরা জানতে পারি। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। বলো, আর কোনো প্রশ্ন আছে? যারা পরবর্তীকালে ক্লাস করছে, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, 370 পাতা, 370 370 পাতা। আচ্ছা, 370 পাতা। আচ্ছা, 370 পাতা। Sorry, just give me a moment. The trick was good. All sorts of frogs within my power have passed. হ্যাঁ, অর্থাৎ মানে এই সাপ বলছে যে সমস্ত, the trick was good, আমি যে তাদেরকে যে ধোকাটা দিয়েছি, that was very very well thought out. All sorts of frogs within my power have passed মানে তাদের আমি সব খেয়ে নিয়েছি, right? The only question that remains is how long will they last? অর্থাৎ আর তো খুব বেশি ফ্রগ বাকি নেই, কতদিন ধরে আমি এই ধোকাটা চালাতে পারবো এবং কটা ব্যাংকে আমরা খেতে পারবো, রাইট? হ্যাঁ, এবং যেটা দেখা যাচ্ছে যে মানে কিছুদিনের মধ্যেই সে সমস্ত ফ্রগস গুলোকে খেয়ে নিচ্ছে। উইদিন মাই পাওয়ার হ্যাভ পাস্ট মানে তারা আমার বশীভূত হয়েছে। ওকে স্যার, রাইট, মানে খাদ্যনালী দিয়ে পাস করেছে সেটাও বলতে পারো, অর্থাৎ স্নেকের যে স্ট্রাকচারটা সেটা দেখে। ওকে, বলো, আর কেউ কিছু বলবে? অমৃতা, আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলো, তুমি তো অদিতি তাই তো? না, শরণ্যা। নাকি শরণ্যা? শরণ্যা। আচ্ছা, শরণ্যা বলো বলো। তো হ্যাঁ, তোমাকে আমি এখনই প্রশ্ন করতে দেবো না, দাঁড়াও। আগে নতুন আচ্ছা, ছেলে ঠিক মেয়েরা আছে। যদি থাকে আমি করবো, তোমার উত্তর দেবো আমি, ঠিক হ্যাঁ? আছে, হ্যাঁ কিন্তু আগে আমি এদেরকে একটু সুযোগ দিয়ে নিই, হ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ। কেন ওরা তো করেনি আগে, সেই সুযোগটা পায়নি। বলো, তোমাদের নতুন ছেলে মেয়েদের মধ্যে যদি কারোর প্রশ্ন থাকে, তোমরা আগে সুযোগ পাচ্ছ, বলো। স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। বলো। স্যার
স্যার এক মিনিট স্যার 338 পেজে হ্যালো হ্যাঁ আমি আনছি, দাঁড়াও একটু একটু সময় দিতে হবে আমাকে। ও অনেক নিচে নেমে গেলাম। 338 পেজে। আচ্ছা বলো, তুমি পড়ো, ততক্ষণ আমি আসছি। স্যার one patron feeds 1,000 men, one feeds 100, one feeds 10, but I whose virtue doesn't thrive scarce keep my puny self alive. সেই প্যারাটা। আচ্ছা, মানে হচ্ছে কেউ 1,000 লোককে খাওয়ায়, কেউ খাওয়ায় 100 লোককে। অর্থাৎ আগেকার দিনে তো যারা বড় লোক ছিলেন তাদের বাড়িতে অনেক লোকে খাওয়া দাওয়া করতো, রাইট? সুতরাং বিভিন্ন পেট্রনস ফিড ডিফারেন্ট in terms of different magnitudes, but I whose virtue does not thrive scarce keep my puny self life. অর্থাৎ আমার ক্ষমতার কাউকে খাওয়ানোর নেই, তাই আমি আমার ছোট্ট মানে পিউনি is tiny, right? Right, so I just can scarcely keep myself alive, right? এবারও বলবে যে যেহেতু আমি আমার আর কোনো ক্ষমতা নেই, তাই আমি আমার এই সেলফটা দিয়ে তোমাকে খাওয়াতে চেষ্টা করব। ওকে, পিউনি ইজ ভেরি টাইনি, ঠিক আছে? এই যে বলছে আই শ্যাল ডিস্ট্রয় মাই বডি টু এন্ড ইটস লিভিং, পাওয়ারলেস টু এইড আ নিডি গেস্ট। অর্থাৎ আমি আর তোমাকে কিছু খাওয়াতে পারবো না বলে, হ্যাঁ, আমি আমার নিজেকেই নিজে আত্মাহুতি দেব, রাইট? বলো, হ্যাঁ আরেকটা বলো, কি বলছিলে? 297 পেজে 297 পেজে, আচ্ছা বলো। বলো স্যার ওই কোন? স্যার with vicious women proud of power এই প্যারাটা। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে তোমার অসুবিধাটা কোথায় হচ্ছে? কারণ তোমাদের প্রত্যেকেরই টেক্সট নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে, তো আমি এবারে এটা বলছি যে তোমার অসুবিধাটা কোথায় হচ্ছে বলো। স্যার মানেটা বুঝতে পারলাম না প্যারাটার। কোন কোন কেন বুঝতে পারোনি? তুমি ভিশিয়াস মানেটা দেখেছো? না স্যার দেখিনি। হ্যাঁ, প্রবলেমটা কোথায় হয়ে যাচ্ছে জানো তো? আমি বারবার তোমাদের বলছি, তোমরা একটা ডিকশনারি দেখছো না। এখন তো ডিকশনারি আর বড় বই রাখতে হয় না, এটা তো তোমার গুগল। এটা কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেরই অসুবিধাটা হচ্ছে, কারণ তোমরা এটাকে ভাঙতে চেষ্টা করছো না। বুঝতে পেরেছো? ভিশিয়াস মানে কি? ভিশিয়াস মানে হচ্ছে যে অত্যন্ত রুথলেস, অর্থাৎ যে প্রচন্ড শুধু ক্ষমতা নেই, তার ক্রূরতা আছে, রাইট? ক্রূরতা আছে, ভিশিয়াস, সে ক্ষতি করতে চায়। ফোম্যান মানে কি? এনিমি। উইথ ভিশিয়াস ফোম্যান, অর্থাৎ ক্রূর শত্রুর সাথে, যে প্রাউড অফ পাওয়ার, হু ইজ এক্সট্রিমলি, শুধু বলশালী নয়, সে ক্ষমতায় মত্ত, ফ্রম হিন্ডারিং স্ক্রুপলস ফ্রি। অর্থাৎ স্ক্রুপলস মানে হচ্ছে মরালস যে মানে না, হিন্ডারিং মানে আটকানো, রাইট? হ্যাঁ, ফ্রম হিন্ডারিং স্ক্রুপলস ফ্রি, অর্থাৎ ক্ষমতায় মত্ত ক্রূর শত্রু যে কোন রকম নিয়ম কানুন মানে না, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে অ্যাডপ্ট এ চেঞ্জ অফ বেস, অর্থাৎ নিজস্ব জায়গাটাকে ছেড়ে পালিয়ে যাও। নট পিস নর ওয়ার ফর ভিক্টরি, অর্থাৎ তুমি তার সাথে সন্ধিও করতে পারবে না, কারণ সে ক্রূর। তুমি তার সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না, সে ক্ষমতাশালী। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজের বেসটাকে পাল্টানো, অর্থাৎ নিজের জায়গাটা ছেড়ে সরে যাওয়া। হ্যাঁ, এটা একটু চেষ্টা করতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা শব্দের মানেটা খুঁজে তার অর্থটা তোমাদেরকে কিন্তু একটু বের করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমি তোমাকে বলে বলছি না, আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি যে তোমরা একটুখানি কিন্তু ডিকশনারিটাকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করো। আচ্ছা বিশ্বনাথ, তুমি কি কিছু বলতে চেষ্টা করছিলে? ও নেভার ট্রাস্ট রোগ ফর অল লিখেছো দেখছি। বিশ্বনাথ আছো? আচ্ছা যাকে বলো, এবার
অন্যরা রয়েছে? আচ্ছা, এবার 10টা বাজে, এবার আমি যদি তোমরা যারা নতুন ছাত্র যারা তাদের শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, যারা মানে আগে ক্লাস করেছো তারা বলতে পারো। বলো, প্রথমে কেউ একজন বলতে চেষ্টা করছিলে। সাগরিকা কিছু একটা কি বললে, না তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি? না, ওটা আমি বলছিলাম। আচ্ছা, তুমি বলছিলে, বলো। কিন্তু আমি চাই স্মরণা টরণা করে নিক, আমার কাকুলিকে আমার বাইরে থেকে একটা কোশ্চেন আছে, তো স্মরণা টরণা এটা করে নিক, আমি করছি তারপরে। আচ্ছা, শরণ্যা টরণ্যাটাকে আমি জানি না, কিন্তু শরণ্যা এবার যদি তুমি প্রশ্ন করো তাহলে করে নাও। হ্যাঁ, বলছি ওই যে ওই ধারণাটাও রয়েছে। এক সেকেন্ড, জাস্ট এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, সরি, বলছি যে ধারণাটা রয়েছে যে বিষ্ণু শর্মা আর চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত একই লোক, ওনাদের সময়কালটা কি এক? মানে আমি এটা খোঁজার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমি পাচ্ছি না। দেখো, আমি যতটুকু সংস্কৃত পণ্ডিতদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে মোটামুটি এক, মানে, এবং এটা ঘটনা যে এর প্রেফেসে, মানে আমি তো সংস্কৃতটা পড়ি না, কিন্তু তপতিদির সঙ্গে কথা বলে এবং সংস্কৃতের কিছু মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে আমি যা বুঝলাম, তাতে বিষ্ণু শর্মার এই টেক্সটে চাণক্যর উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সমসাময়িক হতে পারেন কিংবা চাণক্য এর আগে গেছেন। এখন এটার মুশকিলটা কি জানো তো, যে আমরা না কতগুলো ব্যান্ডের মধ্যে দেখছি, মানে অর্থাৎ আমি 10 বছরের মধ্যে এটা দেখতে পাচ্ছি না, আমি দেখছি এটা 100 বছর বা 200 বছরের একটা স্প্যানের মধ্যে, সেই স্প্যানের মধ্যে চাণক্য পড়ছেন। কিন্তু এটা যে চাণক্য এটা লিখেছেন কিনা, কি চাণক্যের আগে লিখেছেন, এটা আমি বলতে পারবো না তোমাকে। আমি অনেকটা চেষ্টাও করেছি, কিন্তু ঠিক সঠিক উত্তর এখনো আমি তোমাকে বলতে পারবো না। তবে এটা ঘটনা যে চাণক্যর জীবন সম্পর্কে আমরা তো অনেকটা জানি, এবং চাণক্য হ্যাজ বিন a philosopher who has impacted a lot of other texts. সেখানে আমরা পঞ্চতন্ত্রের উল্লেখ চাণক্যর খুব একটা পাই না, এবং আমি ধরে নিচ্ছি হয়তো মেবি যে ইট ইজ নট a text by চাণক্য। চাণক্যের আগেই লিখেছেন অর্থশাস্ত্র, কিন্তু এটা আমরা বলতে পারি না, এটা একটা থিসিসও আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, বলো এবার। স্যার, আপনি ওই 3 ধরনের শোলের কথা বলেছিলেন, ওটা আরেকবার বলে দেন। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবে, ঠিক আছে? তোমাকে এবং তোমাদের সবাইকে এটা কারেক্ট করে দিচ্ছি, তোমার এটাকে ক্রিটিসিজম হিসেবে নিও না কিন্তু। হ্যাঁ, তোমরা যখন এস কথাটা ব্যবহার করছো, মাথায় রেখো বাংলায় অপারেটিভ এসটা হচ্ছে তালব্যস্য, ঠিক আছে? ইংরেজিতে অপারেটিভ এসটা হচ্ছে দন্তস্য। অর্থাৎ তুমি যখন বলবে তখন বলবে সোল, সটা বলো, ঠিক আছে? সেই শ্যামবাজারের শশীবাবু ছিল না, কিন্তু তুমি যদি ইংরেজিতে ওই শ্যামবাজারের শশীবাবু বলো, ইট ইজ ভেরি গুড। বুঝতে পেরেছো? যে কারণে বাংলায় মক করা হচ্ছে শ্যামবাজারের শশীবাবু, পুরোটাই কিন্তু তালব্যস্য, তাই তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার তুমি আমার সঙ্গে বলো, কারণ এটা না তোমার, আমি কেন এটা বলছি, তোমাদের অনেকের এটা ভুল হচ্ছে এবং এটা পরবর্তীকালে ইন্টারভিউয়ে গিয়ে অসুবিধা হবে। সবসময় বলবে সোল। বলো আমার সঙ্গে, সোল। ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। এটা যেন আর ভুল না হয়। স্যার, সোল, স্টার্চ, স্টক, এস। দেখবে আমি একটা এই উচ্চারণটা করতে ডেলিবারেটলি চেষ্টা করি, কারণ আমরা তো ন্যাচারাল ইংরেজ নই, আমাদের ন্যাচারাল প্রনাউন্সিয়েশনটা হয়ে যায় যেটা আমরা তালব্যস্য দিয়ে বলি। হ্যাঁ, যে কারণে সেদিন দেখলাম আমি একজন অধ্যাপকও বলছেন একটা জায়গায় যে নাও উইল হ্যাভ আ সং, এই কথাটা বলা যাবে না, দ্যাট ইজ সং, রাইট? স। হ্যাঁ, দন্তস্বটা প্র্যাকটিস করবে নিজে, তোমার বন্ধুরা সবাই কিন্তু এটা উচ্চারণের সময় প্র্যাকটিস করবে। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এইবার তুমি বলো 3 টাইপস অফ সোলের কথা তুমি বলছিলে, ঠিক আছে? প্রশ্নটা আরেকবার করো আমাকে।
Sir, will you please explain 3 types of soul? ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। এটা আমি তোমাকে কারেক্ট করে দিলাম, আশা করব এটা তোমার আর ভুল হবে না। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই 3 টাইপস অফ সোল এখানে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে there is the vegetative soul. A vegetative soul হচ্ছে যার শুধু গ্রোথ আছে, অর্থাৎ প্লান্ট যার গ্রোথ আছে কিন্তু ধরা হচ্ছে যার অনুভূতি নেই। আচ্ছা, এটা অবশ্য জগদীশ বোস পরবর্তীকালে পুরোটাই ভুল প্রমাণিত করেছিলেন, কিন্তু ক্লাসিক্যাল আইডিয়া অফ অ্যারিস্টটলের মধ্যে সেটা ছিল না, তারা তো সায়েন্স অতটা জানতেন না, সুতরাং দে হ্যাড সেড দ্যাট দ্য ভেজিটেটিভ সোল গ্রোস, ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি ফিলিং। তার পরে আসছে দি অ্যানিমাল সোল। দি অ্যানিমাল সোল নট অনলি গ্রোস বাট এটা অলসো হ্যাজ ফিলিং, অর্থাৎ তার অনুভূতি আছে। And then comes the human soul, which grows, which has feelings, অনুভূতি তার আছে, ইনস্টিংক্ট যেগুলো, প্লাস ইট হ্যাজ সামথিং মোর, ইট হ্যাজ রিজন, রাইট? অর্থাৎ তার শুধু অনুভূতি নেই, তার বুদ্ধি আছে, ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আছে, এবং ইট হ্যাজ দি এবিলিটি টু অ্যাক্ট অন দ্যাট রিজন। বুঝতে পেরেছো? এইটাকেই জন্যই বলছেন যে একটা হায়ারার্কি অফ সোলস, মানে অর্থাৎ কম থেকে বেশি, ছোট থেকে উঁচু, এইরকম একটা হায়ারার্কি ক্রিয়েট করছেন, এবং সেই হায়ারার্কিতে তাহলে মানুষকে সবার ওপরে বসানো হচ্ছে। যে মোমেন্টে মানুষকে সবার ওপরে বসানো হলো, এইটাকে বলা হচ্ছে অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক, অর্থাৎ মানুষ হচ্ছে সমস্ত জগতের মধ্যমণি, অর্থাৎ মানুষকে ঘিরেই সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরছে। এইটাকে পরবর্তীকালে এই একদম এখনকার ইয়েতে একটা কথা তোমরা দেখতে পাবে উঠছে, অ্যানথ্রোপোসিন, CENE, কিন্তু অ্যানথ্রো মানে হচ্ছে ম্যান, কিন্তু সবসময় অ্যানথ্রোপোসিন, অর্থাৎ মানুষ একটা সময় ছিল যখন মানুষ প্রকৃতির একটা অঙ্গ ছিল, সে প্রকৃতিকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারত না। তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এলো, তখন মানুষের ক্ষমতা এলো যে মানুষ ক্লাইমেটটাকে নিজে চেঞ্জ করে দিতে পারলো, অর্থাৎ আগে মানুষ ক্লাইমেটটাকে চেঞ্জ করতে পারতো না, তো এখন আমরা উই ক্যান অ্যাক্টিভলি চেঞ্জ দ্য ক্লাইমেট। এই সময়টাকে বলা হচ্ছে দি এজ অফ দি অ্যানথ্রোপোসিন। এটা অবশ্য গৌণ ইস্যু, একদমই সম্পূর্ণ বাইরের ইস্যু, কিন্তু এই হচ্ছে 3টে কাইন্ডস অফ সোল। তুমি যে সময় এটা অ্যাকসেপ্ট করলে, তার মানে হচ্ছে তুমি অ্যাকসেপ্ট করছো যে মানুষ সমস্ত পৃথিবীর জীবের থেকে উন্নত, এবং মানুষই হচ্ছে সেই কেন্দ্র যাকে ঘিরে সমস্ত জাগতিক মুভমেন্টস গুলো আবর্তিত হতে থাকছে, রাইট? এই কারণে এই আইডিয়াটা ইজ এ ভেরি ভাইটাল আইডিয়া, ম্যান অ্যাজ দিস রেশনাল অ্যানিমাল। আবার এখানে মাথায় রেখো, অ্যারিস্টটল ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিগার, রাইট? আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, তুমি কিছু মনে করো না ভাই, কিন্তু এই উচ্চারণটা না তোমাদের সবারই পক্ষে ইম্পর্টেন্ট। মাথায় রেখো আমার বারবার কথা, বাংলায় তালব্যস্য, ইংরেজিতে দন্তস্য। আচ্ছা বলো, আর কেউ কোনো প্রশ্ন করবে? হ্যাঁ বলো। স্যার, আপনি একটা ইনভোকেশন মানে একটা কথা বলেছিলেন যে হোয়াট ডাজ অ্যান ইনভোকেশন ডু ইন দ্য এপিক, তো ওটা একটু আর ওটা এভাবে মানে পঞ্চতন্ত্রটা কিভাবে ইন্ট্রোডাকশনটা ইনভোকেশন হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, এটা যদি একবার কাইন্ডলি আরেকবার বলে দেন। ইনভোকেশনটা দুটো জিনিস করে ইন অ্যান এপিক। ফার্স্ট, ইট introduces the theme, right? What is the text about, right? And what is the theme of the text? এটা একটা। আর 2 নম্বর হচ্ছে the পঞ্চতন্ত্র also the invocation also announces the superiority of the poem, অর্থাৎ এই কবিতাটা অন্য কবিতাগুলোর থেকে শ্রেষ্ঠ কিভাবে, রাইট? পঞ্চতন্ত্র এক্ষেত্রে ইনভোকেশনটা আমাদের কি দেখাচ্ছে? ইনভোকেশন দেখাচ্ছে যে it is going to give us education about niti and about how things especially should practice their lives and how they should strategize. And এটা নিজেকে শ্রেষ্ঠ কিভাবে বলছে? যে এটা বলছে যে এই টেক্সটটা পড়ার পরে you will gain all knowledge of the world, of the human world, that is. হ্যাঁ, সুতরাং এটা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই কারণে যে এর মধ্যে সমস্ত সত্য মানুষের জীবনে নিহিত রয়েছে, 1 নম্বর।
সেটা হচ্ছে এর ইনভোকেশনের একটা পার্ট। আরেকটা হচ্ছে যে এটা সমস্ত মানুষকে ব্যবহারিক জীবনে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা শিখিয়ে দিতে পারে। So the invocation actually makes two claims, that it is a way of life, of a way of practicing life, and secondly, it is such a text of wisdom that it contains all worldly wisdom within itself. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. অমৃতা, হ্যাঁ বলো। ওই দ্য সেলফ স্যাক্রিফাইসিং ডাবে একটা শেষের দিকে একটা ভার্স আছে যে দেয়ার গ্রিউ আপ ইন এ ম্যান অ্যালাইভ সাম 30 মিলিয়ন হেয়ার অ্যান্ড 5। তো ওটা একটু বুঝতে পারছিলাম না ওটা। না, এটা তোমাকে আমি আবার বললাম, এটা আমি আবার বোঝাবো তোমাকে, আলাদা করে ফোনে বুঝিয়ে দেবো, কিন্তু তোমাকে আগে ডিকশনারি দেখতে হবে। দেখেছো ডিকশনারি? ডিকশনারি মানে ওই সাম 30 মিলিয়ন হেয়ার অ্যান্ড 5 ওই লাইনটা মানে একটু অসুবিধা। না, আগে তুমি ডিকশনারি দেখো, ডিকশনারি দেখে ওই শব্দগুলোর মানে বের করো, বের করে তারপরে যদি না বুঝতে পারো তখন আমাকে বলবে, আমি তোমাকে বলে দেবো, তাতে কিছু নেই। কত নম্বর পাতা বললে? 340। 340, ঠিক আছে। তুমি তোমার মোবাইল ফোনে করছো না বিয়েতে করছো, কম্পিউটারে করছো? না, মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনে করছো, তাহলে তো আবার কেটে যাবে। হ্যাঁ, যাই হোক, কিন্তু এই প্র্যাকটিসটা তোমরা কেউ করছো না, যে তোমরা কেউ ডিকশনারিটা দেখতে চেষ্টা করছো না, এর মানেটা কি সেগুলো কিন্তু ডিকশনারিটা দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কে কম্পিউটারে করছো? কে কম্পিউটারে করছো বলো? তুমি করছো? তুমি একজন কেউ দেখো তো, ওই দাঁড়াও, কোথায় আছে দেখি, কত নম্বর প্যারাগ্রাফ এটা বলো। ও এই যে there grow upon a man alive some 30 million hairs and fly, so many years in heaven spent, wives following, husbands to the end. There grow upon a man alive some 30 million hairs and 5, অর্থাৎ তোমার শরীরে এতগুলো লোম হবে, এইটা বলছে, আর কিছু বলছেন। বুঝতে পেরেছো যে একটা শরীরে, মানুষের শরীরে কত চুল এবং লোম হতে পারে। হ্যাঁ, তার জীবৎকালে তার শরীরে এতগুলো লোম হতে পারে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, so many years in heaven, তার মানে ঠিক অগুন্তি আর কি, অগুন্তি। 30 মিলিয়ন and 5 মানে তো আর কেউ বলতে পারবে না যে মানে তোমার কটা চুল আছে, কটা লোম আছে, সারা জীবনে কতগুলো চুল হবে বা লোম হবে চুল পড়ে গিয়ে। হ্যাঁ, so many years মানে অগুন্তি, তোমার শরীরে যত চুল আছে, লোম আছে, ততগুলোই wives following husbands to the end, তত বছর তারা মানে ইটার্নাল লাইফ ইন হেভেন পাবে যারা সতী হবে। হ্যাঁ বলো। অমৃতা, আর একটা ছোট্ট কোশ্চেন, না আপনি যখন ওই কোশ্চেন আনসার গুলো আলোচনা করেছেন, তখন যে সংস্কৃত থেকে ইংলিশে যে ওয়ার্ড গুলো এনেছেন, যেমন রাজনীতি শাস্ত্র, নীতি শাস্ত্র, নীতি, ধর্মা, পুরুষার্থ, ইনক্লুডিং দ্য টার্ম পঞ্চতন্ত্র, যখন লিখবো আমরা, তখন যতবার লিখবো এগুলোর তলে কি আমরা আন্ডারলাইন করে দেবো? না, এটা একটু ভালো প্রশ্ন করেছো, এটা আমি তোমাকে একটু বলে নিই। সেটা হচ্ছে, নিয়ম হচ্ছে যে বইয়ের কথা যখন লিখবে, হ্যাঁ, অর্থাৎ পঞ্চতন্ত্র, ইলিয়াড, ওডিসি, এগুলো যখন লিখবে তখন এগুলোকে আন্ডারলাইন করতে হয়, অর্থাৎ টাইটেলস অফ টেক্সটস আর টু বি আন্ডারলাইন্ড। বুঝতে পেরেছো? কিন্তু সাধারণত পুরুষার্থ এক্সেট্রা এগুলো আইটালিক্সে আছে, কিন্তু সেটা প্রত্যেকবারই আইটালিসাইজ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ এই কথাগুলো তোমরা আকছাড় তোমাকে ব্যবহার করতে হবে। যেমন ক্যাথারসিস কথাটা, ক্যাথারসিস কথাটা গ্রিক কথা, কিন্তু সেটা ইংরেজিতে এসে গেছে। আর আমি অন্তত সেটাকে এক্সপেক্ট করব না যে তোমরা এই পুরুষার্থ, মোক্ষা এগুলোকে প্রত্যেকবার আন্ডারলাইন করবে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি এক্সপেক্ট করব যে যখন তুমি পঞ্চতন্ত্রর কথাটা বলছো, পঞ্চতন্ত্র উল্লেখ করলে, এটা কিন্তু সবাই বুঝে নাও, টেক্সটস, নেমস অফ টেক্সটস আর টু বি আন্ডারলাইন্ড। অর্থাৎ তুমি শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ বললে, ম্যাকবেথ হ্যাজ টু বি আন্ডারলাইন্ড when you refer to the play, but when you refer to the character ম্যাকবেথ, তাকে তুমি অবভিয়াসলি আন্ডারলাইন করবে না। রাইট? ঠিক আছে, এটা ভালো প্রশ্ন ছিল, এটা ইম্পর্টেন্ট থিং টু প্লিজ নোট। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখো, উত্তর লেখার সময় 1, 2, 3 করে লেখা যায় না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ইউ ডিভাইড ইট ইনটু প্যারাগ্রাফস, ডোন্ট সে পয়েন্ট 1, 2, 3 রোমান বা ইয়েতে অক্ষরে। হ্যাঁ
স্যার বুলেট ইউজ করা যাবে না? না, বুলেট ইউজ করা যাবে না, প্যারাগ্রাফ ইউজ করতে হবে। আবার বলছি, স্কুল মোড থেকে তোমাকে বেরিয়ে আসতে হবে, কিন্তু ইউ আর রাইটিং এসে টাইপ আনসার্স। ওকে, এসেস, দিজ আর এসেস। স্যার বলছি আরেকটা কোয়েশ্চেন টেক্সটের মধ্যে নয়, মানে টেক্সটের বাইরে একটু, যে আপনি যে ইন্টারনালটা নেবেন বলেছেন, ওটাই মানে কি টাইপের, মানে প্যাটার্নটা কিরকম হবে, মানে কটা কোয়েশ্চেন মানে আমাদের অ্যাটেন্ড করতে হবে, এটাই যদি একটু বলেন বা এই কিভাবে। একদম একদম পয়েন্টে চলে এসছে। রাইট, দুটো প্রশ্ন থাকবে, বড় প্রশ্ন থাকবে, তার উত্তর তোমাদের দিতে হবে যে কোনো একটা। তো কত মার্কসের কোয়েশ্চেন থাকবে? তোমাদের ইন্টারনাল হয় 15 নম্বরের, এটা মাথায় রেখো। তোমাদের পেপারটা হচ্ছে 75 নম্বরের, 75 মার্কস। তার মধ্যে 60 মার্কসের পেপার হবে আলটিমেটলি, মানে তোমার কোর্সটা হচ্ছে 75, তোমার এক্সাম হবে 60 নম্বরের, 4 কোয়েশ্চেন্স অফ 15 মার্কস ইচ। দুটো ইন্টারনাল হবে, ইচ উই উইল ইভ্যালুয়েট অন 15, অর্থাৎ আমি এবং আরেকজন যদি ইন্টারনাল নিই, তাহলে আমি 15 দেবো, আরেকজন যিনি দেবেন তিনি 15 দেবেন, দিয়ে ওটাকে অ্যাভারেজ করে 15 করা হবে। আর 60-এর ওপর যেটা পাবে সেটা এই ইন্টারনাল মার্কসের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা তোমরা একটু ভালো করে একটা জিনিস কিন্তু জেনে রেখো, ইন্টারনালটা কিন্তু ইজ আ মাস্ট। এই ইন্টারনাল যদি এবছর না দাও, হ্যাঁ, এমন হতে পারে যে তোমাদের মধ্যে কেউ পরীক্ষাটা দিলে না, সে ব্যাক ক্যান্ডিডেট হয়ে গেল। ব্যাক ক্যান্ডিডেট হয়ে যাওয়ার কিন্তু জ্বালা যন্ত্রণা অনেক, তো যাই হোক, সেটা দ্যাট ইজ আপ টু ইউ, সেখানে আমি অ্যাডভাইস করব না। কিন্তু তুমি যদি ইন্টারনালটা কোর্সের সময় না দাও, তাহলে কিন্তু তোমার ইন্টারনালের মার্কসটা অ্যাডেড হবে না। অর্থাৎ তুমি বললে আমি এবার পরীক্ষা দেব না, আমি সেম 3 সাথে পরীক্ষাটা দেব, আমি ইন্টারনালটাও দেব না, তাহলে কিন্তু ইন্টারনালে 0 পাবে। রাইট, সেই কারণে মাথায় রেখো, ইন্টারনালটা কিন্তু কোর্সের সময়ই দিতে হবে। তা না হলে সেই কোর্সটাকে তোমাকে বলতে হবে যে আমি আবার রিপিট করব, একটা বছর চলে যাবে। এটা কিন্তু সব সময় মাথায় রাখবে, অর্থাৎ ইন্টারনাল যেন কোনোভাবেই স্কিপড না হয়। এটা মানে তোমরা 5 বছর থাকবে, সেই 5 বছরের জন্য অ্যাডভাইস। ওকে, আই গেস 10:15 বাজে, আই হ্যাভ টু রাশ টু অফিস নাও। অমৃতা, হ্যাঁ বলো। বলছিলাম যে আপনি বলেছিলেন আমাদেরকে ইন্টারনালের কথাটা। আচ্ছা, এবার না আমি একটা জিনিস জাস্ট, আচ্ছা, সিন্স দিস হ্যাজ নাথিং মোর, আদার এনি আদার কোয়েশ্চেনস অন পঞ্চতন্ত্র, আগে একটু জেনে নি। নো, দেন হোয়াট আই দাদা আমি কি, হ্যাঁ বলো। দাদা বলছি আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা বলো। আপনি যে দুটো কোশ্চেন লিখিয়েছিলেন সেখানে বলেছিলেন ইনসেট ন্যারেটিভ, তো ইনসেট, ওই ইনসেট স্পেলিংটা কি হবে? INSET। আচ্ছা বেশ। আর বলছি যখন কোশ্চেনে আনসার লেখার সময় যখন কাকলুকিয়ম কথাটা লিখবো, কাকলুকিয়মের তলায় কি দাগ দিতে হবে? হ্যাঁ, সেটা তুমি দিতে পারো, দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেড, সেটা আমি অ্যাকসেপ্ট করে নেব, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ আচ্ছা বেশ। পঞ্চতন্ত্রের আন্ডারে সব সময় দিতে হবে, ঠিক আছে? স্যার, ধর্ম অফ দ্য কিং যতবার লিখবো ততবার ধর্ম ডিটা কি ক্যাপিটালে হবে? প্রেফারেবলি ধর্মা কথাটা যখন তুমি একটা প্রপার নাউন হিসেবে ব্যবহার করছো, একটা আইডিয়া বা কনসেপ্ট হিসেবে, হ্যাঁ, ক্যাপিটাল ডি হলে হবে। যাই হোক, আই উইল অ্যাকসেপ্ট যে যদি সেটা না করো, হ্যাঁ, কারণ তোমাদের কাছ থেকে তো আমি একদম লিখিত আকারে চাইছি না, বই চাইছি না, সেখানে আমি আই উইল অ্যাকসেপ্ট ডি অ্যাজ স্মল, ঠিক আছে, আর ক্যাপিটাল দিতে হবে না, এমনিতে দিলেও হবে। আর দাদা কোশ্চেনের উত্তর লেখার সময় তো মানে একটা টেন্স ফলো করে লিখবো, কিন্তু মানে কিছু কিছু সেন্টেন্স আসছে, মানে হয়তো আমি প্রেজেন্ট টেন্সে উত্তরটা লিখছি, কিন্তু কিছু কিছু সেন্টেন্স আসছে যেগুলো মানে পাস্ট টেন্সে না লিখলে ঠিক সেন্সটা হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কি সেটা ভুল হবে? প্রেফারেবলি তাহলে পাস্ট টেন্সেই লেখো আনসারটা, কিছু তো অসুবিধা নেই। স্যার ইনডেফিনিট তো, হ্যাঁ ইনডেফিনিট ঠিকই, কিন্তু মানে আই উড সাজেস্ট যে টেন্স গুলোকে কনফিউজ করো না, কারণ এটাতে ভুল হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। দাদা বলছিলাম যে ইন্টারনালটা কি শুধুমাত্র পঞ্চতন্ত্রের উপরই হবে নাকি মানে সব সাবজেক্টের উপরই হবে?
মানে আপনি ইন্টারনালটা নিচ্ছেন মানে, আর অন্য সাবজেক্ট মানে অন্য সাবজেক্ট বলতে আমাদের যা ইলিয়াড আছে ওটারও কি ইন্টারনাল হবে? প্রত্যেক পেপারে দুটো করে ইন্টারনাল হবে। হ্যাঁ, যারা যার ওপর ইন্টারনাল নেবেন তারা সেটা বলে দেবেন। ধরো আমি পঞ্চতন্ত্র পড়িয়েছি, আমি তো আর ইলিয়াডের ওপর ইন্টারনাল নেব না, আমি পঞ্চতন্ত্রের ওপর ইন্টারনাল নেব। তোমাদের কি বলা হয়নি কারা কারা ইন্টারনাল নেবেন? পেপারের যারা কোঅর্ডিনেটর তারা সাধারণত বলে দেন। আপনি আর তপুদা। না, তপু হচ্ছে এই পেপারের কোঅর্ডিনেটর, সুতরাং আমি 15 নম্বরে ইন্টারনাল নেব, ও 15 নম্বর ইন্টারনাল নেবে, দুটোর অ্যাভারেজ করে এই পেপারের ইন্টারনালটা যাবে। এবার অন্য পেপারের কোঅর্ডিনেটর হচ্ছে অনন্যা। তোমরা অনন্যাকে জিজ্ঞাসা করো যে এই পেপারে ম্যাডাম কোন কোন টেক্সটের উপর ইন্টারনাল হবে, কে কে নেবেন। সরি, প্রত্যেকটা পেপারে দুটো করে ইন্টারনাল হবে। এই দুটো ইন্টারনাল অ্যাভারেজ করে একটা নম্বর যায়। That is valid for every single paper that you will be doing. মানে স্যার কোর কোর্সের পাশাপাশি জিএসসি এইচএসসি ওগুলো না, জিইসি তে দুটো ইন্টারনাল হবে এবং দুটো ইন্টারনালের স্কোর থেকে অ্যাভারেজ করে যেতে হবে। এইসিসি তে আর এসইসিসি বলে একটা কোর্স আছে যেটা তোমরা পরে দিয়ে করবে। সেই দুটো পেপার, এই দুটো জিনিসে এসইসিসি এবং এইসিসি এটাতে ইন্টারনাল নেই, কারণ এগুলো হচ্ছে সিঙ্গল ক্রেডিট কোর্স। এটা মাথায় রেখো যে একটা ক্রেডিট মানে হচ্ছে 25 নম্বর। এইসিসি হচ্ছে সিঙ্গল ক্রেডিট কোর্স, ওর নম্বর হচ্ছে 25। তুমি যে কোর্সটা করছো এখন, এই কোর কোর্স, এগুলো হচ্ছে 3 ক্রেডিট কোর্স, অর্থাৎ সেটা 75 নম্বরের। জিসি দেখবে 3 ক্রেডিট কোর্স 75 নম্বরের। আর এসইসিসি হচ্ছে 1 ক্রেডিট কোর্স, সেটা হচ্ছে 25 নম্বরে। সেই কারণে ওতে ইন্টারনাল আবার থাকবে না। আবার আমরা অপশনাল পেপার দেব, সেগুলো আবার 3 ক্রেডিট কোর্স হবে, রাইট? এইভাবে কোর্স স্ট্রাকচারটা করে দেওয়া হবে। এইসিসি তে তোমরা এবছর যেমন পড়ছো, এইসিসি তে কোনো ইন্টারনাল নেই, কিন্তু লিখিত পরীক্ষাটা যদি না পাশ করো তাহলে কিন্তু তোমরা পাশ করবে না। See, you can qualify in all the honors papers, but you will have to pass in the AECC and GEC courses. যতক্ষণ না সেটা করছো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ডিগ্রি পাবে না। আর অড আর ইভেন সেমিস্টারটা যারা বুঝতে পারোনি তাদের আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্ট সেমিস্টারটা যদি রিপিট করতে হয়, ক্যান বি রিপিটেড only with the third semester. First, third semesters can be repeated in the 5th semester. বাট 5th সেমিস্টার যদি কোনো কারণে ড্রপ করো অথবা পাস না করতে পারো, বা 6th সেমিস্টার যদি পাস না করতে পারো, তাহলে কিন্তু একটা বছর চলে যাবে। সো ইউ উইল বি অ্যাপিয়ারিং ফর দি এক্সাম ওয়ান্স এগেইন নেক্সট ইয়ার। রিপিট মানে স্যার? রিপিট মানে হচ্ছে ধরো তোমাকে যে এখানে 40 হচ্ছে পাশের নম্বর, রাইট? অনেক সময় তোমাদের মধ্যে অনেকের শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে, অনেকে ওস্তাদি করে পরীক্ষাটা দাও না, ভাবো ঠিক আছে পরের সেমিস্টারে দিয়ে দেবো। এটা ভালো করে বুঝে নিও। ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষাটা থার্ড সেমিস্টারে আবার দেওয়া যায়, সেকেন্ড সেমিস্টারের পরীক্ষাটা 4th সেমিস্টারে দেওয়া যায়, ফার্স্ট এবং থার্ড সেমিস্টারটা 5th সেমিস্টারের সঙ্গে দেওয়া যায়, সেকেন্ড এবং 4th সেমিস্টারটা 6th সেমিস্টারের সঙ্গে দেওয়া যায়। কিন্তু 5th সেমিস্টারে যদি তুমি না দিলে বা পাস না করলে, তাহলে কিন্তু তুমি গিয়ে দেবে তারপরের বছর যখন ওই পরীক্ষাটা হবে। অর্থাৎ 5th সেমিস্টারটা তুমি 6th সেমিস্টারের সঙ্গে দিয়ে ওই বছরই ডিগ্রি পাবে না কিন্তু। সুতরাং যাই হোক না কেন, মানে আমার সাজেশন হবে সেমিস্টার ড্রপ করতে চেষ্টা করো না, তাতে আখেরে ভালো হয় না। আর ইন্টারনাল যে সেমিস্টারে সেই সেমিস্টারেই তোমাকে দিতে হবে, বুঝতে পেরেছো? সেটা যদি মিস করে যাও সেখানে কিন্তু 0 পাবে। এই ছোট ছোট জিনিসগুলো ভালো করে বুঝে নিলে না পরবর্তীকালে তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে। স্যার একটা প্রশ্ন না, এই প্রশ্ন এই দুটো ভয়েস আমি শুনেছি, এবার কিন্তু আমাকে বেরোতে হবে। সুতরাং তোমাদের এই দুটো প্রশ্ন আমি উত্তর দেবো, দুজনের প্রশ্ন। বলো।
স্যার আমি বলছিলাম ইন্টারনাল তো অনলাইনেই হবে, তো আমরা তো এর আগে মানে কোনো অনলাইনে এক্সাম দিইনি, তো কিভাবে কি করতে হবে ওটা আপনি বলে দেবেন তো পরে? হ্যাঁ, আমি বলে দিচ্ছি। আমি 10টার সময়, যেদিন ইন্টারনাল হবে সেদিন 10টার সময় আমি তোমাদের একজনকে দুটো প্রশ্ন পাঠাবো। ঠিক আছে? দেখো, আমাকে ওই সমস্ত ইমেল গুলো করলে অসুবিধা হবে। তোমাদের একজনকে আমি দায়িত্ব দেব, তাকে আমি 10টার সময় ইমেল করে প্রশ্ন পাঠিয়ে দেবো। তার কাছেই তোমরা, এবং তোমাদের 1টা ঘন্টার সময় থাকবে, ধরো 10টা থেকে 11টা। তারপরেও আমি আধা ঘন্টা তোমাদের সময় দিলাম। এবার তোমরা ওটা টাইপ করে পাঠাতে পারো, হাতে লিখে ছবি তুলে পাঠাতে পারো, কিন্তু ছবি তুললে একটা কন্টিনিউইটি লাগবে কিন্তু। হ্যাঁ, একটা ফাইলই করবে, তাতে পরপর যাতে আসে। অর্থাৎ 4 পাতা লিখেছো, 1 নম্বরের পর 3 নম্বর, 3 পাতা, তারপরে 4 পাতা, তারপরে 2 পাতা হলে আমার অসুবিধা হয়। চেষ্টা করবে আধ ঘন্টা ধরে এই স্ক্যান করো, ছবি তোলো, পিডিএফ করো, করে আমাকে তোমরা ইমেল করে পাঠাবে। ওই ওই যে ছেলে বা মেয়ে যার, যে তোমাদের প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছে, সে এই সব কটা উত্তরকে একটা জায়গায় করবে, ইমেল গুলোকে একটা জায়গায় করে আমাকে পাঠিয়ে দেবে ড্রাইভে। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? আমরা তোমরা লিখে মানে তোমরা 1 ঘন্টা সময় পাবে, পাঠিয়ে তোমারই কোনো বন্ধুকে দেবে, সেই বন্ধু সেটাকে ডাউনলোড করে সবকটা ফাইলকে একটা জায়গায় করে আমাকে পাঠিয়ে দেবে। স্যার ছবি তুলেও পাঠাতে পারি তো? হ্যাঁ, কিন্তু 1 কন্টিনিউয়াস ফাইল, মানে অর্থাৎ তুমি 6 পাতা লিখেছো, 6টা ছবি দিলে এরকম ভাবে হবে না। ওই ছবিগুলোকে মার্জ করে একটা ফাইল করে দিতে হবে। হ্যাঁ, পরপর। আচ্ছা স্যার। তার মানে কি হলো, আমি 10টার সময় ইন্টারনালে কোয়েশ্চেন পাঠালাম, তোমরা 1 ঘন্টা লিখলে, লেখার পরে আরো আধা ঘন্টা সময় পেলে যে এগুলোকে ফরম্যাট করে তারপর তোমরা আমাকে পাঠাবে। চিন্তা করো না, যদি সেরকম কিছু অসুবিধা হয়, হ্যাঁ, মানে এটা এরকম না, আমি তোমাদের তো শত্রুপক্ষ নই। হ্যাঁ, তো আমরা চেষ্টা করব যাতে করে তোমরা সঠিকভাবে ইন্টারনালটা দিতে পারো এবং ভালোভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারো। বুঝতে পেরেছো? বলছি অমৃতদা, ডেটটা কি হবে? মানে আপনি আমাদের প্রথমে বলেছিলেন না, ডেটটা তোমরা দেবে আমাকে, কিন্তু সেই না ডেটটা নড়চড় হবে না, আমরা ঠিক করছিলাম 14 বা 15 যদি হয়। ফাইন, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক কোনো আছে, অসুবিধা। বলো কবে দেবে, তাহলে ডেটটা ঠিক করে নেওয়া যাবে। হ্যাঁ, এখনই ঠিক করে নাও। 14 হবে না 15 হবে? 15 করা গেলে সুবিধে, মানে আমার পার্সোনালি বলছি অ্যাকচুয়ালি। বাকিদেরটা একটু তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে বলো যে দায়িত্ব নেবে, যে মেল গুলোকে নিয়ে ডাউনলোড করে আমাকে একটা ফাইল করে দেবে। কেউ একজন দেখি দায়িত্ব নাও একটু, এটা একটু করে দাও আমাকে। হ্যাঁ, একজন দায়িত্ব নিয়ে প্লিজ। কি হলো? ঠিক আছে, করে দেবো। তুমি করে দেবে? আচ্ছা, ঠিক আছে। না, সব জিনিস সিআরদের ওপর কিন্তু ছাড়বে না, এটাও ঠিক হবে না। মানে এর পরবর্তীকালে কিন্তু আমি দায়িত্ব দেব, তখন সেটাকে এড়ানো যাবে না। যাকে এবার শরণ্যা যখন বলেছে, শরণ্যাকে আমি দায়িত্ব দিলাম। শরণ্যা, 15 তারিখের আগে তুমি আমাকে মনে করাবে। আমি 15 তারিখ ঠিক 10:05 তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন তোমাকে পাঠাবো। তোমার দায়িত্ব হবে সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া এবং একটু ট্র্যাক রাখা, যাতে করে সবাই এটা পায়। তোমার কাছে ওরা 11:30টার মধ্যে মেইলগুলো পাঠাবে, তুমি ডাউনলোড করে নেবে। ইদার সবই তো পিডিএফ হবে, অথবা জেপেগ। তুমি একটা জায়গায় সেটাকে জড়ো করবে এবং সেটা আমাকে শেয়ার করে দেবে। হ্যাঁ, হতে পারে তোমার ড্রাইভ, হতে পারে মানে কোনো একটা পেন ড্রাইভে আমাকে দিয়ে দিলে, তাও হতে পারে। হ্যাঁ, আমি সেগুলোকে নিজে ডাউনলোড করব, ইভ্যালুয়েট করব, হ্যাঁ, এবং তোমাদের প্রত্যেককে জানিয়ে দেবো যে কি নম্বর স্কোর হলো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি ইন্টারনালটা এই কারণে আমি করে নিতে চাই, কারণ এরপরে তোমাদের ইন্টারনাল গুলো ঝপাঝপ হতে শুরু করবে। সুতরাং এখানে তুমি একটু পড়ে ইন্টারনালটা, প্রথম ইন্টারনাল তো, প্রথমই ইন্টারনাল হবে, তাই তো? এটা হ্যাঁ, সুতরাং সেটা একটু ভালো করে দিতে পারো। থিসিস লিখবে না, ঠিক আছে? 4 পাতার বেশি উত্তর যেন না হয়, 2 পাতা থেকে 4 পাতা ইজ গুড এনাফ ফর মি। স্যার 4.5 বলেছিলাম। আচ্ছা, 4.5, ওকে বাবা। দাদা, হ্যাঁ বলছিলাম যে কোশ্চেন তো একটাই হবে না? তুমি কি ক্লাসটা শুনলে না? আমি তো তোমাদের বললাম যে কোয়েশ্চেন আমি 2টো দেব, একটা প্রশ্ন লিখতে হবে। আচ্ছা দাদা।
খেয়াল করে শোনো, হ্যাঁ, একই জিনিস বারবার জিজ্ঞাসা করো না। তোমরা এখন অ্যাডাল্ট হয়ে গেছো, 18 বছর বয়স হয়ে গেছে, সামনে ইলেকশনে ভোট দেবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে, আর কিন্তু হ্যান্ড হোল্ডিং করা যাবে না এত, হ্যাঁ, ঠিক আছে, রাইট? ওকে, সো ক্যান আই ব্রিং দিস ক্লাস টু আ ক্লোজ নাও? আমি কি আমি রেকর্ডিংটাই তো বন্ধ করিনি, হ্যাঁ রেকর্ডিংটা। তোমরা কি এই রেকর্ডিংটা চাও আপলোড